يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قط الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة وما ولم في جسمه الحسن. لخلقه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى أثر ضرب منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس غرفة. كذباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذا الخصائص فاهملها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه
الحسن في أجامها تجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكدائم وكل حب رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشا من اليمين ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى مسلم تاكبين يا نفس لا تغنتي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألوا شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السقاف إلى شيخنا وربي أرواحنا اهدنا يا الدين بالإهداء والخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب تسوية الصفوف والأمر بذلك لكل أحد وهو من الإمام ولو بنائبه آمنوا والمراد به تعجيلها والتراصي فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها وتهادل قائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد ولا شيء منه علامة بجنبه ولا يشرع في الثاني حتى يتم الذي قبله فإن خلف في شيء من ذلك كلها وفاتته فضيلة الجماعة عند ابن حجر وعند الشهاب الرملي كل مكروه من حيث الجماعة مفوض لفضيلتها إلا تسوية الصفوف لخبر أبي داود وغيره أقيموا الصفوف وهذا المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وفي الأصل ما ينبغي مراجعته ولا يضر طول الفصل بين الإقامة والصلاة لتعليل الصفوف كما في التحفة في باب الأذان وحتى في الزواجر قطع الصف وعدم تسويته من الكبائر
qala wa huwa zahiru khabari man qada'a saffan qada'ahu Allahu idhuwa bima'na la'anahu Allahu wal la'nu min alamatil kabairi lakin lam ara man 'indahu kabiratan bal huwa indana makruhun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal mu'allif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa bi qutbid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu taswiyatus sufufi, disunnahkan untuk meratakan saf-saf barisan-barisan dalam sholat. Wal amru bidzalika likulli ahadin, dan yang kedua disunnahkan untuk memerintahkan meratakan saf bagi siapapun. Jadi nggak mesti imam, siapapun. Misalnya ente dengan sebelah ente bilang, Pak tolong dirapikan misalnya, yang sebelah kiri Pak tolong digeser sedikit ke sebelah kanan Pak. Jadi masing-masing ada kesunahan untuk apa? Memerintahkan saudaranya pada waktu sholat untuk meratakan saf-saf barisan-barisan sholat yang ada. Jadi bukan tugas imam. Siapapun dari orang yang ingin melakukan sholat secara berjamaah, maka dia disunnahkan untuk memerintahkan kepada saudaranya, ikhwannya yang sebelah kanan, sebelah kiri untuk meratakan saf-saf barisan yang ada. Wa huwa minal imami walau binaibihi akadu, memerintahkan untuk meratakan saf dari seorang imam adalah lebih kuat kesunnahannya. Jadi sunnahnya bagi siapapun yang ingin sholat untuk memerintahkan kepada saudaranya, ikhwannya sebelah kanan kirinya untuk meratakan safnya. Tapi lebih kuat lagi kesunnahannya adalah bagi seorang imam. Makanya imam ada kesunnahan untuk mengatakan dengan kalimat sawwu sufufakum, yang artinya ratakanlah saf-saf barisan-barisan kalian, atau istawu wa'tadilu, ratakanlah saf-saf barisan-barisan sholat kalian. Jadi sunnah bagi si imam ini kesunnahannya akadu, lebih kuat lagi kesunnahan bagi seorang imam untuk memerintahkan kepada makmumnya meratakan saf-saf barisan-barisan sholat yang ada. Bagaimana pengertiannya dirapatkan saf ini? Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal muradu bihi, yang dimaksud dengan meratakan saf adalah yang pertama ta'diluha, yang pertama samakan saf-saf yang ada, yang pertama samakan saf-saf yang ada. Yang kedua wa tarassi fiha, sama, wa wasquha, kemudian sambung saf-saf yang ada. Jangan sampai ada apa? Ada celah-celah yang kosong. Makanya ada kesunahan kita. Waktu kita melihat di depan itu ada saf yang masih kosong, itu kita ada kesunahan pada hukum syarat untuk melengkapi, untuk lengkapin bahu-bahu saudara kita yang gak membantu di depan. Kata orang kadang-kadang saf yang depan masih apa? Masih kosong. Saf yang depan, saf yang pertama, yang kedua masih kosong, masih muat 1-2 orang lagi, atau masih muat minimal 1 orang lagi. Tapi nggak mau diapain, nggak mau dapetin. Kita melihat dari belakang, kita baru masuk masjid, kita lihat, oh masih ada saf yang kosong. Maka pada hukum syara', pada hukum agama, kita disunnahkan untuk masuk maju ke bagian depan saf dari yang masih kosong. Nah, dosa kan? Kenapa demikian? Saf yang orang yang sebelumnya nggak mau ngapain,
nggak mau maju, nggak mau rapetin, maka kita ada kesunahan untuk demikian sekalipun tadi sampai apa? Sampai melengkapi bahu-bahu, pundak-pundak saudara-saudara kita. Makanya ada himbauan dari DKM, silahkan dari jamaah untuk maju ke depan, untuk merapatkan apa? Merapatkan saf, untuk mengisi saf yang masih kosong. Kenapa demikian? Untuk mempersilahkan saudara kita yang baru datang biar juga merapatkan apa? Saf yang ada. Jadi nanti jangan lihatin orang. Waktu ini orang lengkapin pundaknya tidak salah. Yang salah kita nggak mau apa? Nggak mau ke depan, maju ke depan. Isi saf yang masih kosong tadi. Kenapa demikian? Karena tadi yang disebut sebagai berantakan adalah wawasduha wasaddu farjiha. Sambungin saf yang ada, kemudian rapatkan celah-celah saf yang kosong. وتقررها وتحات القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد. Kemudian sejajarkan saf barisan yang ada dari orang-orang yang berdiri tadi, sehingga dada mereka tidak ada yang maju ke depan, dadanya sama semua rata. Makanya Sayyidina Umar yang Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu siapin cambuk, siapin jambut, siapin cuketi. Untuk apa? Lagi supaya berjamaah, beliau siapkan jambut ini untuk apa? Untuk nyambung dari orang-orang makmum yang nggak mau apa? Barisan safnya dirapatkan, barisan safnya diratakan. Tidak mau langsung jambut. Allah, luar biasa. Kenapa demikian? Karena ingin menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Jadi jangan sampai ada satu orang jamaah yang apa tadi? Yang lebih maju, semua sama. Kemudian apalagi yang berikutnya, yaitu adalah muhadatul manakibi, meratakan bahu-bahu, pundak-pundak yang ada. Jadi yang ditempelin, yang disejajarin adalah bahunya, bukan namanya, bukan kakinya, bukan. Jangan gagal paham. Ini gara-gara ngelihat waktu, ngelihat redaksi hadis. Kan sekarang orang begitu. Jadi nggak mau lihat penjelasan dari ulama-ulama yang ada. Pengennya langsung baca hadis, dalilnya mana, hadisnya mana, dibaca hadis, dipahami sendiri tanpa melihat daripada keterangan para ulama sebelumnya. Lihat pendapat dari Imam Abu Hanifah, lihat pendapat daripada Imam Malik, lihat pendapat dari Imam Syafi'i. Bagaimana ulama-ulama dalam menjelaskan hadis-hadis yang ada tersebut. Jadi yang diratakan tadi bukan apanya, bukan kakinya, tetapi adalah bahu-bahu, pundak-pundak antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Jadi pas imam bilang istawu atau sawu sufufakum, maka langsung kita rapatin barisan sof-sof yang ada, rapatkan antar bahu jamaah satu dengan yang lainnya. Sekali lagi bukan apa tadi? Bukan kaki. Sekarang baca hadisnya begitu, yang pada akhirnya pemahamannya disangkanya itu jangan rapat bagian apanya, bagian bawahnya, bagian kakinya, yang pada akhirnya kakinya selalu diapain? Ditempelin. Kita lagi sembahyang, ini kaki mudah-mudah ada kita gitu ya, digituin, ditempel lagi karena nggak paham. Bagaimana pemahamannya tadi? Pemahamannya adalah bukan kaki yang dirapatkan, tapi dari apa? Bahu antar satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Dalilnya mana? Li khabari Abi Dawud wa ghairihi. Hadis dari Sayyidina Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu wa rahimah dan ulama-ulama yang lainnya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufufa wa hadul manakiba wasaddul khalala.
ratakanlah saf-saf barisan salat kalian. Wahatul manakibah. Nih, perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempelin bahu-bahu kalian, ratakan safnya, kemudian wahatul manakibah, sejajarkan, tempelin bahu-bahu kalian. Jadi bukan apanya? Bukan kakinya, tetapi bahu antara saudara yang satu dengan yang lainnya, tempelkan, sejajarkan. Nah, ulama di antaranya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, ditempelkan bahunya, rapatkan seluruh bahunya, kemudian dada seseorang dengan orang yang lainnya jangan sampai apa? Jangan sampai maju, rata semua tuh. Jadi kakinya sudah benar sejajar nempel, kemudian bahunya sejajar nempel, kemudian renggangnya juga diatur oleh ulama-ulama. Jadi nggak sampai ngangkang banget. Maksimal berapa? Maksimal antara kaki yang kanan dengan yang kiri hanya shibrun wahidun. Paling langkah itu paling panjang antara kaki kanan dengan kaki yang kiri hanya sejengkal saja. Jadi nggak sampai apa? Nggak sampai ngangkang, nggak sampai ngangkang, sejengkal doang. Itulah yang merupakan ukuran maksimal pada waktu kita ngangkang untuk memberikan jarak antara kaki yang sebelah kanan dengan yang kiri, demikian hanya sejengkal saja. Jadi rapatkan dari bahu, rapatkan. Kemudian jangan sampai dari satu orang itu maju daripada yang lainnya. Itulah yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadaru furujatin lisyaitani. Janganlah kalian membiarkan ada celah-celah untuk setan masuk. Makanya yang dirapatin bukan apanya, bukan kakinya, bahunya. Kalau bahu sudah rapat, otomatis bagian kaki rapat kan? Rapat. Kalau sudah bahu sudah rapat, maka otomatis kakinya sudah rapat. Jadi kalau ada orang yang memang patokannya kaki, dirapatin kakinya, bahunya rapat gak? Gak bakal rapat. Itu begitu logikanya. Coba nih ente dari sembayang deh. Yang ente rapetin bukan bahu tapi apa? Kaki. Kaki orang satu dengan yang lainnya. Ini bahu rapat gak? Gak bakal rapat. Tapi kalau bahunya rapat, pasti kakinya apa? Rapat. Benarlah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahatul manakiba wasadul khalala, wala tadaru furujatin lisyaitan." Wa man wasala saffan wasalahu Allah. Orang yang menyambut saf, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungin saf, kita rapatin saf, kita tempelin, ratain saf dengan satu dengan yang lainnya. Di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Orang yang mutusin saf, dia nggak ratain saf, tidak menyambung saf barisan yang ada, maka dia mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Jadi kalau seandainya ada orang yang sembahyang safnya nggak sampai rata, nggak sampai rapat, maka di sana bukan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terang adalah pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad Said rahimahullah, kata beliau demikian, bahwasanya kalimat pengertian wa man qata'ahu Allah adalah huwa bimakna la'anahullah. Artinya adalah dia mendapatkan laknat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah demikian, rapatkan saf yang ada tadi antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, bahunya disunnahkan untuk dirapatkan. Dan sekali lagi bukan kaki yang dirapatkan, tapi bahu antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, "Wa afdalus sufufi al-awwal." Shaf yang paling utama adalah shaf yang pertama. Shaf yang pertama itu shaf yang bagaimana? Wa huwa alladhi yali imama. Shaf yang setelah imam. Imam
Saf yang setelah imam itulah yang disebut sebagai saf yang pertama, itulah afdhalus sufufi, saf yang paling utama. Sampai dalam hadis disebutkan, kalau seandainya ada orang tahu keutamaan dari saf yang pertama, maka mereka mau untuk diundi mendapatkan saf yang benar, yang pertama tadi. Kenapa demikian? Di sana ada fadilah, keutamaan, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salatnya berada pada saf yang pertama. Kalau kita ngeliatinnya, Jumat itu bukan masuk ke Al-Huda, malah apa? Di belakang-belakang. Apa? Di belakang-belakang. Dia sampai di luar, udah pengen sembahyang Jumat, masuk. Kemudian rapatin saf yang udah duluan datang, tapi malah di siapa? Saf yang di belakang-belakang maju, rapatin dari yang saf yang pertama, yang kedua. Jangan sampai pengen sembahyang baru DKM pengurus bilangin silakan jamaah untuk apa? Mengisi saf barisan yang kosong. Ya, kita masuk masjid langsung ngisi saf yang pertama. Saf pertama lalu baru saf yang kedua dan seterusnya. Jadi ada soal lihatin orang ngapain sih? Kalau udah masuk bukan baju, bukan di belakang, depan banget tuh istiqomah yang salah. Depan banget istiqomah yang salah. Itu kan istiqomah yang salah begitu. Ditanya kenapa di sini? Saya sudah di sini bertahun-tahun. Salah begitu. Istiqomah dalam kebaikan bukan seperti itu. Ini kan agama yang dulu Rasulullah yang perintahkan. Datang ke masjid, isi saf yang mana? Yang depan dulu, depan sudah penuh seluruhnya, baru saf yang mana? Yang kedua dan seterusnya. Kali-kali berarti Jumat, terutama di mana tadi Allah orang apa ini di ujung depan masih ada, masih kosong. Akhirnya ada DKM terawat dan biarkan dulu orang masih sedikit. Jadi patokannya apa tuh? Patokannya jamaah nggak mau pada maju soalnya ke depan, maju ke depan. Ada yang di luar, ngobrol dulu di luar, ngapain? Ada yang sampai Jumat sampai nunggu khotib udah kelar baru datang. Khotib udah ada yang bilang apa namanya? Udah kalimat terakhir, baru muncul semua. Allah. Buat pahala paling gak berebutan, tapi buat urusan dunia paling berebutan. Jadi demikian ya. Jadi sunnahnya seperti itu. Shaf yang paling afdal adalah shaf yang tadi, shaf yang pertama. Fal-awwalu wa huwa alladhi yalihi wa hakadha. Bagi siapa ini afdalnya? Afdalnya ada kanan, ada kiri. Mana yang afdalnya? Kita masuk shaf yang pertama nih. Ada shaf yang pertama bagian kanan, ada bagian sebelah kiri. Bagaimana afdalnya? Afdalnya wa afdalu kulli shaffin yaminuhu wa itba'una. Dan afdalnya shaf dari yang pertama adalah bagian yang sebelah kanan. Makanya jangan isi shaf yang tengah dulu. Tengah sudah bagian sebelah kanan. Kanan sudah bagian sebelah kiri. Jadi sunnah demikian. Afdalnya bagaimana kalau ada shaf yang pertama, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah disunnahkan afdalnya mengambil bagian yang sebelah kanan. Jadi shaf depan makmum, yang di belakang imam isi dulu pas bagian tengah imam. Upayakan makmum yang di belakang imam yang ngerti bagaimana? Yang ngerti tentang pada masalah sholat yang ada. Contoh misalnya imamnya batal. Si imam batalnya pas ruku, gimana gantiinnya? Imam batal pas lagi apa? Ruku, gimana gantiinnya? Makanya orang yang di belakang imam mesti apa? Orang yang paham. Ada lagi imam batalnya pas lagi apa? Sujud, gimana gantiinnya? Kan begitu. Ada istikhlaf pada hukum agama. Makanya disunnahkan demikian. Orang yang di belakang imam itu disunnahkan orang yang ngerti pada masalah hukum sholat. Jadi pas imam maju, maka
saf yang pertama diisi bagian tengah terlebih dahulu. Sudah bagian tengah, harus bagian sebelah mana tadi? Bagian sebelah kanan, baru bagian sebelah kiri. Afdalnya adalah bagian yang sebelah kanan di antara saf yang pertama tadi. Jadi saf yang pertama untuk siapa? Lirrijali, untuk laki-laki. Laki-laki saf yang pertama. Laki-laki disunnahkan mengambil saf bagian yang pertama, ambil yang terdepan. Makanya diatur yang dewasa dulu, yang sudah balik dulu, yang sudah disunat dulu, baru kemudian di belakangnya anak-anak. Jangan anak-anak digabung dengan saf siapa? Dengan saf orang-orang yang dewasa. Jadi yang anak-anak di belakang. Makanya dari dulu kita punya orang tua itu anak-anak safnya ada di mana? Di belakang. Anak-anak jangan nyampur dengan siapa? Dengan orang-orang tua. Jadi saf yang pertama laki-laki yang sudah disunat, yang sudah dewasa. Jadi berikutnya yang paling terakhir adalah yang paling belakanglah daripada anak-anak yang memang belum balik atau belum dikhitan. Jadi saf afdalnya adalah bagian saf yang pertama, kemudian dari bagian saf yang pertama afdalnya adalah bagian yang sebelah kanan. Wa tukrahu imamatul fasiqi wal iqtida'u bih, dan makruh berjamaah dengan imam yang fasik. Bagaimana fasik pengertiannya? Al-fasik al-kharij an ta'atillah. Fasik adalah orang yang keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, imamnya masih pakai celana pendek, imamnya udah jadi imam tapi masih pakai apa? Celana pendek. Udah jadi imam masih makan di warteg, masih makan sambil jalan, masih ngerokok sambil jalan. Itu imamatul fasik. Fasik artinya al-kharij an ta'atillah. Makanya orang dulu teliti. Itu jadi imam ya, jangan makan sembarangan, jangan merokok sambil apa? Sambil jalan, pakai motor, sambil pakai motor ngerokok jadi imam. Yang menjadi hal yang paling kita mulak itu udah jadi imam pakai celana apa? Pakai celana pendek. Main bola tuh, pakai celana pendek. Itu aurat, laki-laki aurat. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh bagian laki-laki kita nih di hadapan perempuan yang bukan mahram kita adalah aurat kita. Kita laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram kita, yang boleh nikah dengan kita, semua adalah bagiannya aurat. Berarti nggak boleh apa itu bagian pakai celana pendek. Ada yang nggak bohong, jadi imam bohong, bohong keras, iya, terus bohong, pakai seleksi ya deh. Lihat menjadi imam nih, betul kan nih? Masih mencatur kan? Masih mencatur lagi, masih mengapri, masih mencatur jadi imam. Imamatul fasik itu namanya itu makruh hukumnya tuh, sangat berjamaahnya, sangat. Makruh, upayakan makanya pilih seleksi orang yang jadi imam, jangan sembarangan masuk jadi imam. Yang kedua, wa imamatul akhlafi wal iqtida'u wa huwa alladhi lam yakhtatan. Makruh berjamaah dengan imam yang belum disunat. Makruh hukumnya itu. Makruh hukumnya berjamaah dengan imam yang belum apa? Yang belum disunat, disebut al-khilaf. Jadi makruh berjamaah dengan imam yang fasik. Yang kedua, makruh berjamaah dengan imam yang akhlaf yang belum disunat. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita udah Sya'ban ya udah. Di Sya'ban belum? Di Sya'ban ya. Doanya enggak dipotong ya. Jangan dipotong-potong rojabnya. Ini masih sudah dengar. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rojabnya diapain? Dipotong. Enggak dipotong, ada caranya. Ulama udah ngasih tahu, makanya belajar, jangan
dengar orang doang, tahu kitabnya, referensinya, ini referensinya, ini kitabnya. Jangan dengar dari orang-orang, pada akhirnya orang sekampung pas Sya'ban dipotong Rajabnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bukannya nggak boleh, silahkan, tapi ini ada aturannya. Kitabnya apa? Kitabnya Fathul Karimil Mannan. Ulama belakangan, ulama zaman sekarang yang menghadap Syekh Ahmad Jabir Jabran radhiyallahu anhu pada halaman 110 beliau menyebutkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sudah masuk bulan Sya'ban maka beliau berdoa dengan kalimat doa seperti ini. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Jadi jangan dipotong, jangan dihilangin kalimat Rajabnya, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Dipotong kalimat apa itu? Rajabnya, enggak seperti itu kalimatnya. Yang Nabi ajarkan, kitabnya saya ulang kembali. Kitabnya namanya Fathul Karimil Mannan yang mengarang Syekh Ahmad Jabir Jabran, halaman 110. Di sana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sudah masuk bulan Sya'ban, berakhir bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, berdoa dengan kalimat doa tadi yang kita baca bersama-sama. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan umur kami sudah mengalami Rajab sebulan penuh, faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah mengalami Sya'ban sebulan penuh dan Ramadan sebulan penuh. Ya, kita minta kepada Allah biar sampai berhenti insyaallah ya. Sehat afiat mudah-mudahan ya. Itu yang paling penting iman, Islam, sehat afiat. Jadi sekali lagi doanya dengan kalimat tadi ya. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa ala أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع لا بالنساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala
على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك والدرجه، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.